بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر تھی کہ پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف 15 فروری کو میچ نہیں کھیلے گا۔ حکومت کا دبنگ اعلان، قومی ٹیم کو ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ پاکستان دیگر ممالک کی ٹیموں کے خلاف میچز شیڈول کے مطابق کھیلے گا۔ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات میں کیا گیا۔ آئی سی سی نے بھارت کے خلاف میچ میں عدم شرکت کا پاکستان کا فیصلہ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ آئی سی سی کا کہنا ہے جزوی شرکت عالمی ایونٹ کی بنیادی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ورلڈ ایونٹس میں تمام ٹیموں کی برابر بنیاد پر شرکت ضروری ہوتی ہے۔ فیصلہ عالمی کرکٹ کے مفاد میں نہیں، پاکستان کے فیصلے میں حکومتی اقدام کی عزت کرتے ہیں۔ پی سی بی سے امید ہے کہ وہ قابل قبول حل نکالے گا۔ فیصلے سے دنیا بھر کے شائقین خصوصاً پاکستانی فینز متاثر ہوں گے۔ آئی سی سی نے پی سی بی سے طویل المدتی اثرات کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنے کی اپیل کر دی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ قومی کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ کٹ کی رونمائی کر دی گئی۔ مارخور ایڈیشن کا نام دیا گیا۔ جرسی پر پاکستان کا قومی جانور مارخور بھی موجود۔ تقریب میں نسیم شاہ ابرار، شاہین شاہ افریدی، فہیم اشرف، سلمان علی آغا اور بابر اعظم شریک ہوئے۔ پاکستان کا 7 سال بعد آسٹریلیا کو ٹی20 سیریز میں وائٹ واش، گرین شرٹس نے تیسرے اور آخری میچ میں 111 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دی۔ آسٹریلین ٹیم 208 رنز ہدف کے تعاقب میں 9 وکٹ پر 96 رنز بنا سکی۔ یہ آسٹریلیا کی ٹی20 میں سب سے بڑی شکست ہے۔ محمد نواز نے تباہ کن بولنگ کرتے ہوئے 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ بلیٹن میں آگے بڑھے، بات کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے میں طویل ویکینڈ کا اعلان۔ 5 فروری کو یوم کشمیر اور 6 فروری کو بسنت کی صوبائی تعطیل ہوگی۔ ہفتہ اور اتوار کی چھٹیاں بھی شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عوام کو آرام اور توانائی بحال کرنے کا پیغام، کہتی ہے شہری تعطیلات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ لاہور میں بسنت کی خوشیوں نے ایک بار پھر رنگ بکھیر دیے ہیں۔ شہر کی گلیاں، چھتیں اور بازار رنگ برنگی پتنگوں سے سج گئے۔ بسنت منانے کے لیے شہریوں میں زبردست جوش و خروش پایا جاتا ہے اور اسی جوش نے موچی گیٹ کو ایک بار پھر پتنگوں کا مرکز بنا دیا ہے۔ لیکن خوشیوں کے اس تہوار میں مہنگائی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ تفصیلات جانیں گے ثنا علی کی رپورٹ میں۔ لاہور میں بسنت کی آمد کے ساتھ ہی شہر بھر میں رنگ اور رونق لوٹ آئی۔ گلیوں میں بچے، چھتوں پر نوجوان اور بازاروں میں خریداروں کا رش نظر آ رہا ہے۔ موچی گیٹ جو ہمیشہ سے بسنت کی تیاریوں کا مرکز رہا ہے، شہریوں کا کہنا ہے برسوں بعد بسنت کی خوشی ملی ہے جسے وہ پورے جوش و جذبے سے منانا چاہتے ہیں، مگر بڑھتی ہوئی قیمتوں نے ان کی خوشیوں کو کچھ حد تک ماند کر دیا ہے۔ ڈور کا یہ پنا ہے 12,000 کا اور یہ گڈا ہے 380 روپے کا، اور یہ صرف اور صرف وہ نئی نسل کو دکھانے کے لیے یہ ڈور ہے اور یہ گڈا ہے اس کو اڑانے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے کہ اس طرح کے تہوار ہوتے تھے لاہور میں جو کہ ختم ہو چکے ہیں، اب دوبارہ شروع ہوا ہے تو انجوائے کرتے ہیں جا کے، تو انشاءاللہ 6، 7، 8 کو اڑائیں گے۔ پتنگ بازی کے سیزن میں گڈوں کی قیمت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تاوا گڈا 300 سے 350 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ 1.5 تاوا گڈا 450 سے 500 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ آدھا تاوا گڈا بھی 150 سے 200 روپے میں دستیاب ہے۔ 1.5 تاوا 380 روپے کا ملا ہے، تاوا 300 روپے کا ملا ہے، اور یہ بچوں کے شو کے لیے لیا ہے، ان کو پتا چلے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ ہر سال ایونٹ ہونا چاہیے اور جشن بہانہ کے ساتھ ہونا چاہیے، محفوظ بسنت ہونی چاہیے جس میں کسی کا جانی اور مالی نقصان نہ ہو۔ صرف پتنگیں ہی نہیں، ڈور کی قیمتوں نے بھی شہریوں کو پریشان کر دیا ہے۔ بسنت کی خاص ڈور پنا 12,000 روپے تک فروخت ہو رہی ہے، جس کے باعث کئی شہری خریداری میں پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ مہنگائی کے باوجود شہریوں کے لیے بسنت کا جوش کم نہیں ہوگا۔ لاہور کی یہ روایت ہر حال میں منائی جائے گی۔ بسنت کا تہوار ایک بار پھر لاہوریوں کے دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کیمرامین واصف کے ساتھ ثنا علی، نیو نیوز، لاہور۔ لاہور میں کئی سالوں بعد بسنت کا تہوار ایک بار پھر جوش و خروش کے ساتھ منانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ اندرون لاہور میں بسنت منانے کے لیے چھتوں کی خرید و فروخت عروج پر ہے، تاہم کئی شہریوں نے اس بار اپنی چھتیں کرائے یا فروخت پر دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اویس گجر رپورٹ کریں گے۔ اندرون لاہور کے مختلف علاقوں میں بسنت کے رنگ بکھرنے لگے۔ چھتیں بسنت منانے کا سب سے بڑا مرکز بن گئی، جہاں لوگ فیملی اور دوستوں کے ساتھ تہوار منانے کے خواہش مند ہیں۔ کئی شہریوں کا کہنا ہے کہ برسوں بعد بسنت کا موقع ملا ہے، اس لیے وہ اپنی چھتیں خود استعمال کریں گے، نہ کہ کرائے یا پر دیں گے۔ لاہوری کافی عرصے سے 20 سالوں سے
सोए हुए थे, उनको जागने का मौका नहीं मिला था, एक ख्वाब बन चुका था और ये खो चुका था आवाम से। बहुत बड़ी बात है, पंजाब हुकूमत ने इसे मसाली बनाना है, हम सब ने मिलकर मसाली बनाना है। बसंत के बाद छतों के रेट्स में भी गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। 1 से 2 मरले की छत का रेट 2 लाख से 3 लाख रुपए तक जा पहुंचा है। 3 मरले की छत 5 से 7 लाख रुपए में फरोख्त हो रही है, जबकि 5 मरले की छत के लिए 10 से 12 लाख रुपए तक मांग की जा रही है। लाहौरिये काफी अरसे से 20 सालों से सोए हुए थे, उनको जागने का मौका नहीं मिला था, एक ख्वाब बन चुका था और ये खो चुका था आवाम से। एक तरफ छतों के रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं तो दूसरी जानिब शहरी बरसों बाद बसंत को अपने अंदाज में मनाने के लिए पुरजोश है। लाहौर एक बार फिर रंगों का शहर बनने को तैयार है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अवैस गुजर, न्यू न्यूज, लाहौर। अब बात करें कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत और कलदम BLA एक ही है, दोनों के राब्ते हैं। दहशत गर्द किसी रियायत की तवक्को ना रखे, सहूलतकारों को भी वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ दहशतगर्द पहुँच चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू कहा, दहशतगर्द, सहूलतकार और बैरूनी हैंडलर्स सबको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। ये अनासर तरक्की के मंसूबे और रोज़गार के मौके तबाह करना चाहते हैं। हमलों के लिए ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। लापता अफराद दहशतगर्द तंजीमों के एजेंट्स हैं। मोदी मुल्कों से ताल्लुकात बनाने के लिए मुजरे कराता है। दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया। तासुर दिया गया कि शायद दहशत गर्दों ने 12 शहरों पर कब्जा कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों का ताक़ुब करके उनको जहन्नुम वासिल किया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है, दहशत गर्दों ने ख़वातीन और बच्चों को ढाल बनाया हुआ था। हकूक़ के नाम पर स्कूलों, बाज़ारों और अस्पतालों को निशाना बनाया गया। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ सके। भारतीय चैनल्स पर ऐसे कमेंट्री चलाई गई जैसे बराह रास्त मैच हो। भारतीय मीडिया पर AI से बनी वीडियोस चलाई गई। मजीद बोले, 13 में KP हुकूमत ने सियासी मकासद के लिए फ़ौज को बदनाम किया। जिरगा उमायदीन ने बताया कि KP हुकूमत ने इनसे वादे किए थे। तासर ये दिया गया कि शायद दहशत गर्दों ने 12 शहरों में बयक वक्त हमला करके वहाँ सब कुछ जैम कर दिया और पूरा कब्जा कर लिया, और इनकी ये हिम्मत नहीं हुई कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ सके। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितनी जगह भी कार्रवाई की, इंतहाई मुहतात अंदाज में की, क्योंकि दहशत गर्दों ने आम आदमियों को ढाल बनाया हुआ था। इंडियन चैनल्स पे ये कमेंट्री इस तरह चलाई गई जैसे किसी मैच का बराह रास्त हाल हो। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसके पीछे बहुत सारा पैसा इंडिया का है, हिकमत अमली उसकी है, और ये उनकी प्रॉक्सीज हैं। ये बलोच लोगों की हकूक की आवाज नहीं है, ये उन्हीं चीजों पे हमला आवर हैं जो कि आम बलोच या आम बलोचिस्तान के लोगों के इस्तेमाल की हैं। बलूचिस्तान में 40 घंटों में 145 दहशतगर्द मारे गए। हमलों में 17 सिक्योरिटी एहलकारों, 31 सिविलियन ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों ने गवादर में 5 खवातीन, 3 मासूम बच्चों को भी शहीद कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्द बलोच खवातीन से हमले कराते हैं, दूसरी जानिब बलोच खवातीन को मारते हैं। कोई बलोच ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। दहशतगर्दी को एहसास महरूमी से जोड़ने का प्रोपेगेंडा किया जाता है। दहशतगर्द बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। दहशतगर्द पाक धरती का 1 इंच भी हमसे नहीं छीन सकते। दहशतगर्दों के खिलाफ 100 साल भी लड़ना पड़ा तो जंग करेंगे। भारत के होश ठिकाने लगा दिए, मुट्ठी भर दहशतगर्दों को भी कुचल देंगे। भारत जंग में शिकस्त के बाद बलूचिस्तान में प्रॉक्सी से हमलावर है। बुज़दिलाना हमला करने वाले फितनुल हिंदुस्तान के कारिंदों का खात्मा करेंगे। दहशतगर्द बलूचिस्तान के 12 शहरों में बड़ा नुकसान करने आए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े नुकसान से बचा लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बाड़ा अमन जिरगा ने हुकूमत को चार्ज शीट किया है। नकल बकारी के लिए मुख्तस 4 अरब रुपए कहाँ गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम, गवर्नर राज की तरफ बढ़ रही है, चाहते हैं सुहेल अफरीदी होश के नाखुन ले। सानेहा भाटी गेट पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सख्त हिदायत के बाद कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई है। भाटी गेट पर काम करने वाली निजी कंपनी SMS डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सिस्टम को फौरी तौर पर काम से रोक दिया गया है, जबकि तफ्तीश का दायरा निजी कंपनी से बढ़ाकर गफलत के मुर्तकिब सरकारी अफसरान तक फैला दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मुतासिरीन गुल प्लाजा के लिए प्लॉट देने का ऐलान कर दिया। कहा कराची वालों से 70% टैक्स लिया जाता है, लेकिन इसका 5% भी इस पर नहीं लगता। जमात इस्लामी ने फारूक सत्तार से पहले गुल प्लाजा को लीज दिया और सारा मलबा उन लोगों पर डाल दिया जो कचरा उठाने की सकत नहीं रखते। गवर्नर सिंध ने हालिया बलूचिस्तान में होने वाले वाक़यात पर नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की। तफसीलात अब्दुल वली की रिपोर्ट में।
سانحہ گل پلازا کے متاثرین کے لیے گورنر ہاؤس سندھ میں بڑی بیٹھک. تاجر، مذہبی اور MQM رہنماؤں کا سانحہ گل پلازا جیسے سانحات کو مستقبل میں روکنے کے لیے لائعمل بنانے کا مطالبہ. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا تھا، مجھے روز ہٹانے کی دھمکی دی جاتی ہے. تحریک انصاف اور جماعت اسلامی دعویٰ کرتے ہیں کہ کراچی ان کا ہے، لیکن سانحہ گل پلازا میں دونوں کے کام نظر نہیں آئے. جو 88 لوگ جل کے مر گئے، 1000 دکاندار روڈ پر آ گئے، تو اب تمہارا کراچی نہیں ہے. تم KPK سے نہ آئے بھائی، کیوں نہیں؟ اڈیالہ جیل کے باہر سب بیٹھ جاتے ہیں صبح شام. آؤ گل پلازا کے باہر بیٹھو، میں دعوت دیتا ہوں. میں خود ہی TV پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں گورنر ہٹایا جا رہا ہے. خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا، کراچی بارود کے ڈھیر پر اٹکا ہوا ہے. وزیر اعظم و وزیر اعلیٰ کراچی کی داد رسی نہیں کریں گے تو گورنر ہاؤس کرے گا. یہ شہر نفرتوں، حق تلفیوں، سانحات، واردات پہ بسا ہوا ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ بارود کے ڈھیر کے بجائے یہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے. اگر وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس اس شہر کی داد رسی نہیں کر سکتا تو یہ گورنر ہاؤس کرے گا انشاءاللہ. فاروق ستار نے کہا کہ سانحہ گل پلازا پر چیف جسٹس اپنی سربراہی میں کمیشن تشکیل دیں اور TROs بھی واضح ہونے چاہیے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جناب ظفر راجپوت صاحب اپنی سربراہی میں ہی کوئی کمیشن قائم کرے، اور یہ ضروری ہے کہ جو ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ بھی واضح ہونے چاہیے کہ بھئی صرف آگ لگنے کی وجوہات نہیں، آگ کو بجھانے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی. گورنر سندھ نے سانحہ گل پلازا کے متاثرین کو ایک ایک پلاٹ دینے کا اعلان کیا، جبکہ مولانا بشیر فاروقی نے گل پلازا کے شہداء اور ملک اور شہر قائد کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائی. کیمرامین باقر رضا کے ساتھ عبد الولی، نیو نیوز، کراچی. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے 14 فروری کو سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں کراچی کا ایک ہی حل بااختیار شہری حکومت ہے. میئر کراچی کی جان چھوڑ دو ورنہ عدم اعتماد کے لیے تیار رہو. کراچی سے کامران سہیل. اسلامی کراچی کے زیر اہتمام شارع فیصل پر جینے دو کراچی کو مارچ کا انعقاد. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا 14 فروری کو سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنے کا اعلان. کہا جس دن دھرنا ہوگا اسی روز اسلام آباد میں پارلیمنٹ کی طرف مارچ بھی کیا جائے گا. 14 فروری کو ہم سندھ اسمبلی پر ایک تاریخی دھرنا دیں گے. تیار ہے اس کے لیے؟ اور میں ابھی اسلام آباد کے جماعت اسلامی کے نظم سے رابطہ کر رہا ہوں کہ جب آپ یہاں پر دھرنا دینے آئیں گے تو اسلام آباد کے لوگ بھی پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف مارچ کرنے جائیں گے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی میں سانحہ ہوتا ہے تو MQM اور پیپلز پارٹی کی نورا کشتی شروع ہو جاتی ہے. نہ بلاول جائے وقوع پہنچتے ہیں اور نہ ہی وزیر اعظم. اس شہر کے بچوں کا، اس کی ماؤں بہنوں کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ آگ میں جل رہے تھے اور آج تک شہباز شریف کراچی نہیں پہنچے، اور اس شہر کے لوگوں سے انہوں نے کوئی اظہار ہمدردی نہیں کیا. مجھے دکھ ہے جب لوگ جل رہے ہوتے ہیں، گٹر میں گر رہے ہوتے ہیں، ٹرالوں کے نیچے کچلے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہی پیپلز پارٹی، وہی MQM نورا کشتی شروع کر دیتی ہے. جینے دو کراچی مارچ سے امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان، سیف الدین ایڈوکیٹ، فاروق فرحان سمیت دیگر تاجر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا. کیمرامین شعیب خان کے ساتھ کامران سہیل، نیو نیوز، کراچی. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی داتا دربار پر حاضری. دربار کی تزئین و آرائش اور توسیع پر بریفنگ دی گئی. نواز شریف کا کہنا تھا، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار روحانی سکون برداشت اور ہم آہنگی کا عظیم مرکز ہے. یہاں آنے والے زائرین کی خدمت قومی ذمہ داری ہے. ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات، سیکیورٹی اور صفائی حکومت کی ذمہ داری ہے. داتا دربار کے تقدس، تاریخی ورثے اور روحانی ماحول کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دانش اسکول منکیرا کا افتتاح کر دیا. گورنمنٹ پرائمری اسکول کیساوالا میں اسکول میل پروگرام کا آغاز کر دیا. منکیرا کے 3 اسکولوں کے اپ گریڈیشن کا اعلان. وزیر اعلیٰ نے گورنمنٹ پرائمری اسکول کیساوالا کی طالبات سے لنچ باکس تقسیم کیے، جبکہ وزیر اعلیٰ نے بچوں سے مختلف سوال پوچھے. سب کے پاس باری باری جا کر تصاویر بنوائی. مریم نواز نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی نرمل، تحریم، شکیلہ، نور اور انوشے کنول کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا اور نیک جذبات کا اظہار کیا.
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दानिश स्कूल मनकेरा का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज के तालिबात से बातचीत घुल मिल गई। कहती हैं किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़ने से इल्म और इज्जत बढ़ती है। वज़ीर आला ने बच्चों से मुख्तलिफ सवाल भी पूछे, सबके पास बारी बारी जाकर तस्वीर बनवाई। वज़ीर आला पंजाब का धीरानी प्रोग्राम तारीख सासंग मेल के करीब 3 फरवरी से 16 फरवरी के मुख्तसर अरसे में 5000 शादियों का हदफ मुकम्मल करने की तैयारी। तारीख के सबसे बड़े इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम का शेड्यूल जारी कर दिया गया। जून 2026 का हदफ रमजान से कबल ही हासिल होने जा रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज का फ्लाही विजन अमली शक्ल इख्तियार कर गया। लाहौर में 170, नारोवाल सियालकोट 100, मुजफ्फरगढ़ 200 शादियां हो गयी। लिया में सबसे ज्यादा 370, मियां वाली 250, खुशाब और सरगोदा में 200 शादियां होंगी। लाख का सलामी कार्ड्स वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 3040 बच्चियों को बतौर शादी का तोहफा दिया जाएगा। सदर वर्ल्ड बैंक अजय पॉल सिंह बंगा का तारीखी टेक्सला म्यूजियम के दौरा तारीखी नवादरात और कौमी विरसे के मुआयना किया और इंतजामात को सराहा। सदर वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा ने हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहब का दौरा भी किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर अक़लियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा भी हमरा थे। आलमी बैंक के सदर की वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना से मुलाकातें भी शेड्यूल। मुआशी इस्लाहात भारत के साथ जारी आबी तनाज़े पर बातचीत मतवक्के। आलमी बैंक के साथ 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर अमल दरामद में पेशरफ मतवक्के। फ्रेमवर्क के तहत 2035 तक पाकिस्तान को $20 अरब फराहम करेगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी मॉडल यूनाइटेड नेशन की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद विनर स्टूडेंट्स फैकल्टी मेंबरान समेत डीन फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर डॉक्टर इरफान जाफर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सुपीरियर यूनिवर्सिटी गोल्ड कैंपस में होने वाली तकरीब में डीन फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर डॉक्टर इरफान जाफर, राइटर और जर्नलिस्ट आजम मलिक, फाउंडर सुमन वकार मलिक खोखर, एडवाइजर सुपीरियर डिबेटिंग सोसाइटी डॉक्टर अहमद उमर सुहेब, फाउंडर सुमन मैडम फातिमा सदफ समेत फैकल्टी मेंबरान और स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सुपीरियर यूनिवर्सिटी मॉडल यूनाइटेड नेशन में मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के 150 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। तकरीब के दौरान डिबेट्स में हिस्सा लेने वाले विनर स्टूडेंट्स में फील्ड्स और मेडल्स तकसीम किए गए। डीन फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर डॉक्टर इरफान जाफर ने मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आने वाले स्टूडेंट्स को खुश आमदीद कहा और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के इस शानदार कॉलेज को बेहतरीन अंदाज में सराहा। जितने डेलीगेट्स आए हैं मेरे ख्याल में सब ने इस कैंपस की सबसे पहले उन्होंने होस्टिंग को और जो हमने हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड किया है उसको सबने एंजॉय किया और उसको सबने कनाले किया। फाउंडर सुमन वकार मलिक खोखर, एडवाइजर सुपीरियर डिबेटिंग सोसाइटी डॉक्टर अहमद उमर सुहेब ने कहा कि सुमन का हिस्सा बनने वाले सैकड़ों बच्चों की स्पीकिंग पावर को बेहतर किया गया ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल मसाइल पर खुलकर बात कर सके। हमने ये सुमन जो है वो ऑर्गेनाइज किया जिसमें पाकिस्तान भर से डिफरेंट इदारों से डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज और इसका बेसिक पर्पस ये था कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स के अंदर हम ये स्किल इनकलकेट करें कि वो सिर्फ डिबेट ना करें बल्कि साथ में डिप्लोमेसी भी करें और एक पीसफुल डायलॉग से जो लोकल और ग्लोबल इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करें। बहुत आउट क्लास डिबेट्स थी। बच्चे स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन हुई जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर हमारी डिस्कशन हुई रशियन फेडरेशन वर्सेस यूक्रेन। तो बहुत प्रोडक्टिव डिबेट और इसमें मिस सुमेरा रहमान का विजन वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एंडोर्स करती हैं ऐसी प्रोडक्टिव स्टूडेंट एंड यूथ लेड एक्टिविटीज को। सुमन का हिस्सा बनने वाले बच्चों का कहना था कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी के शानदार काबिज से खुद एतमादी हासिल हुई जबकि बोलने की सलाहियत में बेहतरी आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली थैंक्स टू माय यूनिवर्सिटी कि उन्होंने हमें अपने हमारे अंदर जितनी कैपेसिटी है बोलने की, नेशनल लेवल पे बच्चे कितने बोल सकते हैं और इंटरनेशनल पे जाके कितने बोल सकते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें इस काबिल बनाया कि हम सबके सामने परफॉर्म करें। सुमन की मुख्तलिफ कैटेगरी में जीतने वाले तलबा को शील्ड्स, ट्रॉफी और मेडल से नवाजा गया। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ तैयब बेग, नियो न्यूज़ लाहौर। बात करें कि मुल्क भर में डीजल की कीमतों में इजाफे पर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने 4% किराया बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मलिक शहजाद अवान कहते हैं वफाकी हुकूमत ने जो मुआहिदा किया इस पर अमल दरामद नहीं किया। कराची से रिपोर्ट करेंगे कामरान सुहेल। मुल्क भर में डीजल की कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 4% इजाफे का ऐलान कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के सरबरा मलिक शहजाद अवान ने डीजल की कीमत में इजाफे को जालिमाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियां हमें एक बार फिर एहतजाज पर मजबूर कर रही हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में जो इजाफा किया गया है पूरी ट्रांसपोर्ट बरादरी जो है इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है।
اور ہم 4% کرایہ بڑھانے کا اعلان کرتے ہیں. پنجاب حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے پہلے بھی ہم نے ملک گیر اسٹرائک کی، اور پھر سے جو ہے وفاق اور پنجاب حکومت کی جو پالیسیاں ہیں وہ ہمیں مجبور کر رہی ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر سے جو ہے ملک کی ہڑتال کی طرف چلے جائیں. ملک شہزاد عوان نے مطالبہ کیا کہ ڈیزل کی قیمتوں میں فوری کمی کی جائے. کامران سہیل، نیو نیوز، کراچی. اوباڑو میں ہندوؤں کے روحانی پیشوا رام دیو راما پیر کا ایک روزہ میلے کا انعقاد. سندھ، پنجاب، بلوچستان سے ہزاروں ہندو عقیدت مندوں نے شرکت کی. دیکھیں گے نیو نیوز کے نمائندے ظفر اقبال کی رپورٹ. اوباڑو میں ہندوؤں کے روحانی پیشوا رام دیو راما پیر کا ایک روزہ میلے کا انعقاد. سندھ، بلوچستان اور پنجاب سے ہندو عقیدت مندوں نے شرکت کی. ہندوؤں نے قدیمی مندر میں پوجا پاٹ کی. ہندوؤں کے میلے میں رکن سندھ اسمبلی جام مہتاب حسین ڈیر نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی، جسے شرکاء نے خوب سراہا. ہمارے یہ شردالو جو ہے سندھ، پنجاب، بلوچستان سے سب آتے ہیں. یا رہائش، کھانا، چائے، روٹی سب فری ہے. یہاں پر بہت مزہ آ رہا ہے. دور دور سے لوگ شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں پر پوجا پاٹ کرتے ہیں اور منت مانگتے ہیں. یہاں پر بہت مزہ آ رہا ہے اور مفت کی چیزیں بھی ملتی ہیں. بشیر آباد میں رام پیر کے میلے میں شرکت کرنے والے عقیدت مندوں کے لیے مفت کھانے پینے کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر انتظامیہ کی جانب سے سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے تھے. میلے میں شریک ہندوؤں نے خوب انجوائے کیا. کیمرہ مین محمد مبین کے ساتھ ظفر اقبال، نمائندہ نیو نیوز، اوباڑو. اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیو.